सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ मैं साइको की दूसरी वीडियो लेके आया हाँ जी। और अपना जो टॉपिक है अज का वो है विकास ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ अलग-अलग अवस्थावां, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस दे विचों पीएस टेट और सी टेट, पीएस टेट और सी टेट दोवें पेपर 1 और 2, ठीक है जी, पहला ते दूजा दोनों एग्जाम्स दे विच इस टॉपिक तो क्वेश्चन बनता है जी, चाहे तुसी प्रीवियस एग्जाम चक के देख लो। तो आप बड़ी डिटेल दे विच इसकी चर्चा करनी है। जिवें कि तुहानूं मैं पहला भी कह चुके हाँ कि सिर्फ आपां नूं एक ही चीज़ की जरूरत है, वो है कि अपने चैनल नूं आपां की करना है, चैनल की ग्रोथ करवानी है ना। इत्थे भी आपां ग्रोथ पढ़ांगे और आपां चैनल की भी ग्रोथ करनी है, ठीक है जी। इसलिए वध तो वध जिहड़ा चैनल नूं शेयर करया करो और सबसक्राइब कराया करो, ठीक है जी। ये मैं गल्लां बार बार इसलिए कहना ताकि नॉलेज जिहड़ी हैगी है सारिਆਂ तक पहुंचे। इस दे विच आपां बहुत जबरदस्त गल्लां पढ़ांगे जिहड़ियां तुहानूं किसी भी बुक्स दे विच नहीं मिलणियां, किसी भी तुहानूं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने नहीं तुहानूं दसणियां गल्लां, ठीक है जी। मुफ्त दे विच है, इसलिए इसका लाभ उठाओ ज़्यादा तो ज़्यादा और अपने यारां दोस्तां नूं भी इस बारे दसो। चलो जी, बहुतियां गल्लां ना करदे होए आपां फिर शुरू करदे हां। तां विकास दियां वैसे अलग अलग बुक्स दे विच अलग अलग जिहड़ियां हैगियां अवस्थावां दसियां गईयां ने, है ना जी। ते आपां इहदे विच 3 अवस्थावां ही पढ़ांगे क्योंकि तुहानूं चीज़ समझ आनी चाहिए है ना, और उस दे विचों क्वेश्चन बनना चाहिए। बाकी अलग अलग बुक्स दे विच अलग अलग दिता, मैं बहुत सारियां बुक्स पढ़ियां और फिर उसका सारा कनक्लूजन तुहाडे सामने पेश करन जा रहा। तो पहली स्टेज जिहड़ी हैगी है जी वो है शिशु अवस्था, जिसनूं इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है। इन्फेंसी स्टेज ये बर्थ तो 5 साल तक रहिंदी है, ठीक है जी, बर्थ तो 5 साल तक रहिंदी है। शिशु अवस्था वो अवस्था है जो जन्म तो 5 साल तक रहिंदी है, ठीक है जी। हाँ जी, तो इस दियां आपां विशेषतावां पढ़दे हां। कहंदा शिशु काल अवस्था विच शरीरक वाधा बड़ी तेजी नाल हुंदा है। शिशु काल अवस्था दे विच की हुंदा जी, जिहड़ा शरीरक वाधा है वो बड़ी तेजी नाल हुंदा है। इस अवस्था विच बच्चे दा भार जन्म तो 4 गुणा वध जांदा है। मतलब जिन्ना भार उसका जन्म टाइम दे विच हुंदा है, इस अवस्था दे विच उसका भार जिहड़ा हैगा 4 गुणा वध जांदा है। कद विच 70% वाधा हो जाता है, भी जिन्ना कद उसका जन्म समय हुंदा है उस तो 70% वाधा उस दे विच हो जाता है। हुण स्टीवनस एक मनोविग्यानी है स्टीवनस, उसने एक गल कही है, स्टेटमेंट दे विच भी क्वेश्चन पूछ लेंदे ने कि यह गल किसने कही है, या फिर डायरैक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेंदे ने। तो स्टीवनस जो है वो कहता है कि 3 साल की उम्र विच बच्चे दियां लत्तां दी लंबाई शरीर की कुल लंबाई का 43% हो जाती है। मतलब बच्चे की लंबाई जिहड़ी हैगी आ ओह बच्चे की जिन्नी लंबाई हुंदी है तो लत्तां उसदा कितना परसेंट हुंदियां ने, 43% हुंदियां ने, ठीक है जी। क्लीयर हो गया। मतलब लत्तां उहदियां जिहड़ियां हैगा बाकी शरीर नालों दा कितना हिस्सा हुंदियां ने, 43% हुंदियां ने, उहदी लंबाई 43% हुंदी है बाकी शरीर नालों, ठीक है जी। इन्नी गल समझ गए, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट तुसीं याद रख लेनी है, किने कहा सी, स्टीवनस ने कहा सी। आपां बहुत सारे जिहड़े मनोविग्यानी होए ने, साइकोलॉजिस्ट होए ने, उन्हां बारे आपां पढ़ांगे और जिੱਥੋਂ क्वेश्चन बनता है। फिर उस तो बाद रैंक ने एक गल होर कही है, ये भी प्रश्न आया होया सी टेट दे विच। रैंक की कहंदा हैगा कि नवजम बच्चे विच भी चिंता का संवेग हुंदा है। इमोशनस की गल कर रहा है रैंक, की गल कर रहा है, इमोशनस की गल कर रहा है, इमोशनस, ठीक है जी। इमोशनस की गल कर रहा है। वो कहता है कि जिहड़ा बच्चा जिहड़ा नवजन्म बच्चा हुंदा है, जिसने बच्चे ने जन्म लेता हुंदा, उस दे विच भी किहड़े की हुंदा है, इमोशनस हुंदे ने। किहड़े इमोशनस हुंदे ने उस दे विच की हुंदे ने, डर हुंदा, गुस्सा हुंदा, प्यार हुंदा ते नफरत हुंदी है, ठीक है जी। हुण तुहानूं कोई पुछ ले इस तरह का क्वेश्चन कि जन्म के समय बच्चे दे विच कोई इमोशनस हुंदे आ जां नहीं, जिन्हां ने नहीं पढ़िया तो कहणगे नहीं, और तुहाडा आंसर की हो जाऊगा, गलत हो जाऊगा। किसने मन्निया है, रैंक ने मन्निया, है ना, ठीक है जी। ये किसी भी तुहानूं इंस्टीट्यूट वाले किसी टीचर ने तुहानूं ये चीज़ां दसणियां नहीं, ठीक है जी। हाँ, इंग्लिश दे विच भी मैं लिखिया है, इसनूं तुसीं पढ़ लेना जो इंग्लिश मीडियम दे ने। वाटसन मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़ा हैगा, यह साइकोलॉजिस्ट है, इसने थ्योरी भी दी सी, इहदी आपां अगे भी गल करांगे। वो की कहंदा
कहता नव जम्मे बच्चे विच 3 संवेगां दी मौजूदगी हुंदी है। उसने किन्ने इमोशंस मन्ने ने? 3 इमोशंस मन्ने ने। किहड़े किहड़े? वो प्यार, डर अते गुस्सा। वो कहता भी बच्चे दे विच जिहड़ा बच्चे ने जिहने जन्म लैता हुंदा उस दे विच 3 इमोशंस हुंदे ने। किहड़े किहड़े हुंदे ने? प्यार हुंदा, डर हुंदा ते गुस्सा हुंदा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो ब्रिजेस, इसने की किया? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤੇਜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤੇਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਪੀੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਔਰ ਪੀੜਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਡਿਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 3 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 3 ਦਾ ਦੱਸਤਾ। ਰੈਂਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਟਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਬ੍ਰਿਜਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ 2-3 ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦੀ ਗਤੀਆਤਮਕ ਤਾਲਮੇਲ मतलब सेंसरी मोटर कोआर्डिनेशन। ठीक है जी, सेंसरी मोटर कोआर्डिनेशन भी इस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, शिशु अवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि इस अवस्था ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਵੇਦੀ ਗਤੀਆਤਮਕ ਤਾਲਮੇਲ, ठीक है जी, सेंसरी मोटर ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ कोआर्डिनेशन ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब कि 3 हफ्ते का बच्चा किसी चीज ਨੂੰ गौर नाल देख सकता है, टिकटकी ला के देख सकता है। इस अवस्था ਵਿੱਚ देखना, सुनना, चखना, सूंघना ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, सूंघ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੈਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਪੁੱਛ ਲੂਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਪੁੱਛ ਲੂਆ। ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਸਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫੈਂਸੀ। ਹਾਂ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस काल ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਦੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ बनना है। फिर देखो बच्चा इस अवस्था विच अनुकरण इमिटेशन विधि द्वारा सीखता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, इमिटेशन अनुकरण। ये तुहानू जिहड़ी 3 नंबर दी आउंदी है ना लैंग्वेज इंग्लिश और पंजाबी, उहदे विच भी वार-वार इसका वर्णन आउंदा है। अनुकरण ये भाषा किस द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण विधि राही सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब हुंदा शाब्दिक अर्थ जे आपां करिए तां अनुकरण का मतलब हुंदा है कॉपी करना। आपां आम तौर ते कहने देखो तुसीं जे साइको ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ, ਪੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੈਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੇ, ਹੈਨਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਨੁਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਅਨੁਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਹੈਨਾ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਡੌਗੀ ਹੈ, ਡੌਗੀ। ਉਹਨੇ ਡੌਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਡੌਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹੈਨਾ। ਇਹ ਡੌਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। तो जिस तरह वो, क्योंकि उसने नकल की है, तो जिस तरह तुसी बोलोगे उसी तरह ही उसने सीख जाना है।
ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਨੁਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ 5 ਤੋਂ 12 ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਤੋਂ 12 ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਜੇ 6 ਤੋਂ 12 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 12 ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਅਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਵ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜੋ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 골ਡਨ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ 골ਡਨ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਆਈਡਲ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਗੇ? ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਧੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਲੋ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੌਧਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਜ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ? ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕਾ ਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੂਗਾ ਝੂਠ ਫੇਰ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ। ਪਿਆਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਟਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਸਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋ ਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥੂਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਥੂਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਅਮੂਰਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਸਥੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਥੂਲ। ਕੰਕਰੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਨਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ।
ठीक है जी। पर ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਊੜਾ ਆੜਾ, ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਊੜਾ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਊੜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਊੜਾ ਊਠ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਊਠ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਊੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਊੜਾ ਊਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆੜਾ ਅੱਖ, ਈੜੀ ਇੱਟ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਊੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥੂਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥੂਲ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜੇ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਪੋਸਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਾਂ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਤਰਵਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਿੰਗ ਰੁਚੀ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਰੁਚੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿੰਗ ਸੈਕਸੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਸਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਹਾਂ, ਫਰਾਇਡ, ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਡ ਈਗੋ ਵਾਲਾ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਰਾਇਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀਪਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਇਲੈਕਟਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਈਡੀਪਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਇਲੈਕਟਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਵੱਲ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਧੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਾਇਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਬੋਲੋਗੇ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਵੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਵ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਹਲਬਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕੋ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਾਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਉੱਤਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਿਯਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਊਗੀ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਨਲੀ ਹਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ a period of great stress, strain, struggle and storm, ठीक है जी। तूफानी एज आए, ठीक है जी, मत पूछो मेरे दिल का हाल, जिस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀਆਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨੀ ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਤੂਫਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹੈਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਰਲੌਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਲੌਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਰਲੌਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਰਲੌਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਵੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੀਬਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਯੰਤਰਣਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਖੋ ਦਿੰਦਾ। ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਥੋੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਸਨ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਮਨੋਦਸ਼ਾ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂਡ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਕਦਰਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਵਰਲੌਕ ਨੇ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਚੂਜ਼, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜੂਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ, ਅਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਿਤਲੀਆਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਹਨਾ। ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਸਾਥ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਊ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਬਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇजेस ਹਨ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।